सतगुरु दी प्यारी साध संगत जी, मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ 3 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਅੱਜ हुजूर जी ने बाबा जी की मौजूदगी दे विच सत्संग फरमाया। आज आप जी ने बड़े सख्त लफ्ज़ां नूं इस्तेमाल करते हुए साडे सामने वो असलीयत ते सानू सख्त तरीके दे नाल समझाउण दी कोशिश की। आप जी ने आज 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी की बाणी लिती। जिहड़ी संगत आज डेरा ब्यास नहीं आ सकी है, वो बड़ी खुशी दे नाल इस सत्संग की जिहड़ी समरी है वो सुन सकती है जी। बाणी गुरु अर्जन देव जी। किन बिध मिले गोसाई मेरे राम राई, कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मोहे मार्ग देह बताई, अंतर अलख न जाई लखिया विच परदा में पाई। हुजूर जी ने समझाया कि ये जिहड़ी बाणी है ये 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी की बाणी है। आप जी ने कहा कि आपां इत्थे बाणी लैंदे आ, डेरे दे विच अलग अलग संतां दी बाणी लैण दा मकसद की है। कदे आपां बुले शाह दी बाणी लैंदे आ, कदे आपां स्वामी जी महाराज दी बाणी लैंदे आ, कदे आपां गुरु नानक देव जी दी बाणी लैंदे आ। अलग अलग संत महात्मा दी बाणी लैण दा की मतलब है? क्योंकि सारे संतां ने सानू इक्को ही चीज़ समझाई है कि वो मालिक दे पाण दा जिहड़ा जरिया है, वो जिहड़ा रास्ता है वो इक्को ही है। उन्हां दा जिहड़ा उपदेश है वो इक्को ही है। लेकिन आप जी ने कहा कि आपां अज उन्हां दी जिहड़ी बाणियां हन उन्हां नूं तरीके दे नाल नहीं समझदे। आपां नूं तां सत्संग तो बाद ये भी याद नहीं रहिंदा कि अज बाणी किहड़ी लित्ती गई सी। आपने कहा कि इंसान कमज़ोर है। जिवें आपां प्रैक्टिकल लाइफ दे विच वेखीए, आपां डॉक्टर दे कोल जांदे आ, एक डॉक्टर तो सानू संतुष्टि नहीं हुंदी, आपां दूसरे डॉक्टर कोल जांदे हां, दूजे तो तीजे दे कोल, तीजे ते कोल, चौथे दे कोल। लेकिन जब सानू एहसास हुंदा है कि आपां डॉक्टर बदलण दे नाल साडी बीमारी ठीक नहीं हो सकदी जिन्ना चिर आपां ट्रीटमेंट नूं सिंसीयरली तरीके दे नाल फॉलो नहीं करनगे। आप जी ने कहा कि डॉक्टर दे उत्ते विश्वास कद आंदा है? जद आपां ओदी बताई हुई दवाई नूं लैंदे आ, वो परहेज करदे आ, फिर जाके जब साडी बीमारी ठीक हुंदी है, जब सानू डॉक्टर दे उत्ते विश्वास आंदा है। हुजूर जी ने सख्त कहा कि देखो सत्संग दा भी यही मतलब है। आप जी वेखो आपां सत्संग दे विच आंदे हां, सानू सत्संगां दे विच वो गहराई दे नाल समझाया जांदा है। सानू विश्वास कद आऊगा? जद आपां करनी दे विच जिहड़ा कुछ समझाया जांदा है उहनूं करनी दे विच लैके आवांगे। जिन्ना चिर करनी नहीं होवेगी सानू विश्वास नहीं आ सकता। आपने कहा कि आपां जिन्हां संतां दी बाणी लैंदे आ, उन्हां दी संतां दी बाणी दे नाल नाल उन्हां दी जिहड़ी जिंदगी उन्हां ने साडे सामने रखी एज अ एग्जाम्पल, उन्हां तो भी सानू सीखण दी लोड़ है। आपने कहा कि गुरु अर्जन देव जी दा जिहड़ी जीवनी है, जिहड़ा जीवन है, वो साडे सारियां दे लई प्रेरणा है। आप जी ने कहा कि जिहड़े कि गुरु अर्जन देव जी सीगे वो एक गुरु दे बेटे सन, लेकिन आप जी ने कदे भी अपने पिता दे दर्जे नूं उन्हां दे सामने नहीं रखिया, हमेशा गुरु दा दर्जा रखिया। ते गुरु अर्जन देव जी ने भी हमेशा उन्हां नूं पिता तो उच्चे गुरु मन्निया। उन्होंने अपना पिताजी तो उत्ते उन्हां नूं अपना गुरु दा दर्जा दिता। तां एक किस्सा आंदा है, जद लाहौर दे विच गुरु अर्जन देव जी दे पिताजी नूं जद वो लाहौर तो सुनेहा आंदा है विआह दे विच, तां आप जी की करते हैं? आप जी दे कोल टाइम नहीं सी। आप जी ने अपने जिहड़े कि गुरु अर्जन देव जी सन उन्हां नूं कहा कि आप जी उत्थे जाना है। आप जी दा जाण दा बिल्कुल भी मन नहीं सीगा, लेकिन अपने गुरु दा हुक्म सीगा तां आप जी पिछे नहीं हटे। आप जी लाहौर चले गए, उत्थे आप गए, आप जी 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे,
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਚੌਥੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ, ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਤਰਸੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਹ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਵਿਰਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਹ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उपदेश चो वर्णों को साझा, कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हम वासी उस देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, कि हम उस देश तो आंदे हन जिस देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮ ਵਾਸੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਲਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿਨ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਗੋਸਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁਲ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਗੋਸਾਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦੇਹ ਬਤਾਈ, कि कोई ऐसा संत जो सुखों का दाता हो, जो सहज हो, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਗ ਬਤਾ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈਆਂ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪੂਰਵਜ ਦੇ, ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਝੇਲਿਆ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ।
ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਡਾਲੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਸਹਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਔਰ ਸੁੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਸ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਜਿਸਸ ਨੂੰ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਝੇਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾਈਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਹੁਮੇ ਪਾਈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਹੁਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਹੁਮੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 3-4 ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ? ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਬਿਊਟੀ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਕਸੈਸ ਹਨ, ਇਹ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਗੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਭਰਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਭਰਮ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਜ ਤਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੁਜੂਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। एकस पिता एकस के हम बारिक, कि वो मालिक भी एक ही है, उसके बच्चे भी आपा एक ही हैं। लेकिन ये जिहड़ा कलयुग है इहदे विच आपा उन्हां नूं भुल के बह गए हैं। आपने कहा कलयुग राम नाम पोइता सतगुर पार लगाई, कि सतगुर दे विच ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨਾਮ ਕਾ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ
ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਨ ਕੇ ਘਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖੋ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਐਫੀਮਰਲ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਸੁੱਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਆਊਗਾ, ਜਦ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸੁੱਖ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਕੰਦਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਚੱਲਾ ਸੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੀਡੋਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਤਦਾ ਜਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਸੀਡੋਨੀਆ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪੜ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੇਦ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸੁਣ, ਜਦ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਅਰਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਸ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਟੁਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਸ ਹਨ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਮੂਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੋਗ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਜੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟੀਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਭਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦਾ ਹਿਰਨ ਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿਰਨ ਦੇ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਰਨ ਉਸ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੇ ਆਤਮ, ਆਤਮ ਮੇ ਰਾਮ, ਚੀਨਸ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਬਾਈਬਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ that we are the living temple of the God, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਜੀਤੇ ਜਾਗਤੇ ਮੰਦਰ ਹਾਂ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਇਨਸਾਈਡ ਆ ਬੋਡੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸੋਨੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਸਕਦੇ, ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੂਲ ਧਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਬੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤਾ ਪਰਵਤਾਰੋਹੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਰਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦ ਆਪਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਡੰਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਕੇ ਪਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹੀ ਆਪਾਂ
ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਰਵਰ ਹੈ ਸੰਤੋ ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸਰਵਰ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਚੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਚੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਚੇਤੇ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਚੇਤੇ ਸਵਾਸ, ਕਿ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਪੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਚ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪੰਚ ਜਨ ਮਿਲ ਕੇ, ਪੰਚ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਨ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਗੋਸਾਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਗੋਸਾਈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗੋਸਾਈ ਮਿਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਹਿਜ ਭਇਆ ਪਰਮ ਖਿਨ ਮੇ ਨਾਥਾ, ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ। ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਥਾ ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। लेकिन शुरुआत कित्थे तो होवेगी? प्रेम और प्यार तो होवेगी। ता करके आपने कहा साच कहूं सुन लेओ सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। आपने कहा कि सच कहंदा हां कि सारियां नूं सुनन दी लोड़ है, कि जिन्हां ने ही प्रेम किया है, जिन्हां ने उस प्रेम दी फाउंडेशन बनाई है, जिन्हां ने वो प्रेम दी शुरुआत करी है, उन्हां नूं ही परमात्मा मिला है। तिन ही प्रभ पायो, उन्हां नूं ही वो प्रभ मिला है। लेकिन सानू शरणागत होना पऊगा, और शरण अवस्था दे विच आना पऊगा। हुण शरण नूं भी आपां गलत तरीके दे नाल लै लैंदे आ। आपां सोचदे आ जी आपां सत्संग दे विच आ गए, आप जी गुरु दे सामने बैठ गए, वो शरण है। शरण आंदी है जद आपां ओदी बताई हुई जुक्ति नूं करके वखांदे हां, कुछ बन के वखांदे हां। शरण की है? शरण तां भाई एक अवस्था है। वो किहड़ी अवस्था है? सुख दुख दोनों समकर जान, मान और अपमाना।
ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮਝਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਾਨ ਕਰੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਵਡਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ, ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਂਝਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਏ। आपने कहा कि जब हीर तो पूछा गया सी कि तू हीर है, तो उन्होंने कहा सी नहीं मैं हीर नहीं, मैं रांझा बन गई हाँ, हुण ते मैं पूरी रांझा, दो शरीर एक आत्मा बन गई हाँ। उस तरीके दे नाल ही जिहड़ी सच्ची शरण है वो कित्थे तो आवेगी, जद आपां अपनी हस्ती नूं भुला के उस मालिक दी जिहड़ी हस्ती है उहदे विच रल के, उहदे विच जाके आपां अपने आप नूं मिला लवांगे, फिर जाके वो शरण आऊगी। ते दया किस नूं कहंदे आ? दया ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਦਇਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤੀ ਉਸ ਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। जब आप उस अवस्था तक पहुंचांगे फिर जाके आप उस मालिक दे नाल मिल सकांगे, नहीं तो भाई जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी रोज साडे हत्थां तो निकल रही है, सानू अजे एहसास नहीं है। जिस दिन सानू एहसास हो जाएगा आप सख्त समझ जाएंगे। अजकल भरोसा नहीं है कद इत्थे तो जाना पै जे। तां करके साडी भी यही है कि आपां भी समझिए। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਤਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ बन के वखाना है। पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद न पाई, मेरे राम राय इन विध मिले गोसाई, सहज पया ब्रह्म खिन में ना था, मिल ज्योति ज्योत समा